Science and Technology Part 1, Class 9th, Chapter 3, Current Electricity. This is a PowerPoint presentation video, Part 1 for this topic. In this chapter, Current Electricity, we have to discuss about the different topics like potential and potential difference, conductors and insulators. Insulators means bad conductors. Electrical resistance and Ohm's law. Connection of resistors and effective resistance. Let us see one by one what are the concepts. The first concept is potential difference. याला मराठीमध्ये आपण विभवांतर असं म्हणतो. विभवांतर याचा अर्थ पातळ्यांमधील फरक. विभव म्हणजे पातळी, विभवांतर म्हणजे पातळ्यांमधील फरक. एका सोप्या प्रयोगाच्या सहाय्याने तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स सुरुवातीला समजावून सांगण्यात आलेला आहे. टेक टू बॉटल्स. द फर्स्ट बॉटल इज केप्ट ऑन अ स्टँड विच इज at certain height, while the second bottle is connected with a tube and it is kept on the ground. In the first bottle the level of water is high, while in the second bottle the level of water is low. These two bottles are connected by a rubber tubing and a clamp is fitted between the bottles. Initially the clamp is closed. The water level in the first bottle is high, while the water level in the second bottle is low. Now suppose the clamp is released. Watch this second figure. What you will observe that the water initially from the bottle 1, it will start flowing in the bottle 2. It is because why? The water in the first bottle is at higher level, while the water in the second bottle is at lower level. The flow will start from higher potential to the lower potential. कधीपर्यंत हा फ्लो चालू राहील? It will continue till the water levels are same. तेच प्रश्न इथे विचारलेले आहेत. आणि मग करंट म्हणजे काय तुम्हाला सांगितलेलं आहे. What is current? करंट म्हणजे प्रवाह. What happens when the clamp is removed? क्लॅम्प रिमूव्ह केलं की काय होतं? पहिल्या बॉटलमधलं पाणी दुसऱ्या बॉटलमध्ये सरकायला लागतं. Does the water stop flowing? हे पाणी पळणं बंद होतं का? होऊ शकतं. कधी? इफ द लेवल्स ऑफ वॉटर इन टू बॉटल्स आर सेम. व्हॉट विल यू डू टू कीप द वॉटर फ्लोईंग फॉर अ लॉंगर ड्युरेशन? हे पाणी तुम्हाला सतत पळतच राहावं असं वाटत असेल तर काय करावं लागेल? पहिल्या बॉटलला खूप उंचावर धरावं लागेल. देन इन दॅट केस द वॉटर विल कंटिन्यू फ्लो. जस्ट लाईक वॉटर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल. At those points, this level is called as electric potential. म्हणजे जसं पाणी वाहतं तसंच इलेक्ट्रिक करंट सुद्धा वाहतं. ते एका हायर पोटेन्शियल पासून लोअर पोटेन्शियलला वाहतं. सी हाऊ द चार्ज ट्रान्सफर टेक्स प्लेस. हे पहा, या ठिकाणी प्लस चार्ज जास्त आहे आणि हा पॉइंट दुसऱ्या पॉइंटला जोडलेला ज्या ठिकाणी ऋण निगेटिव्ह चार्ज जास्त आहे. The positively charged conductor is connected to the negatively charged conductor. Under this condition, what will happen? The charge will transfer from higher potential to the lower. धन प्रभाराचे A कडून B कडे स्थानांतरण होईल. त्याच वेळेला ऋण प्रभाराचे B कडून A कडे, कारण इथे ऋण प्रभार जास्त आहे तो इकडून इकडे वाहेल. इथे धन प्रभार जास्त आहे तो इकडून इकडे वाहेल. Such type of potential difference is there and the flow of electricity takes place. The charge transfer from one point to the another point. हे असं का होतं? कुणामध्ये होतं? कोण करू शकतं? Motion of electrons in a conductor is responsible for this. कंडक्टर कुणाला म्हणावं? The substance or any object which can conduct the electric current. विद्युतधारा प्रवाहित करून नेणाऱ्या कुठल्याही वस्तूला, कुठल्याही पदार्थाला आपण कंडक्टर, गुड कंडक्टर म्हणू शकतो. Especially all metals are good conductors. मेटल्सलाच निसर्गाने गुड कंडक्टर का बनवलंय? त्याचं कारण किंवा त्याचं उत्तर या फिगरमध्ये तुम्हाला दिसेल. पहिल्यांदा आपण या फिगरकडे बघू. Remember, this is the atomic structure of a single atom. Nucleus is at the center and electrons are present at the outermost orbit.
and these electrons which are present in the outermost orbit, they are revolving continuously. आता या इलेक्ट्रॉनला एक असं वरदान मिळालेलं आहे, कोणाच्या? मेटलच्याच इलेक्ट्रॉनला असं वरदान मिळालेलं आहे. These electrons can jump from one atom to the second, from second to the third. They can wander here and there in between the conductor. इथे दाखवले पहा. हे सगळे जे निळे ॲटम आहेत एकमेकांच्या जवळ जोडलेले, यांच्यातले इलेक्ट्रॉन इकडून इकडे, इकडून इकडे, इकडून इकडे, इकडून इकडे असे जम्प करू शकतात. They can flow, they can freely move inside the conductor because these are free electrons. They move freely from atom to atom. ही जी मुवमेंट आहे किंवा ही जी फ्रीली मुवमेंट आहे इलेक्ट्रॉनची, ती मुवमेंट त्याला कंडक्टर बनवण्यासाठी कारणीभूत ठरते. द मेटल्स नाऊ ऍक्टिंग ॲज अ गुड कंडक्टर. पण कधी? आपण समजा एक मेटलचा तुकडा आपल्या हातात घेतला, आपल्याला शॉक बसतो का? नाही बसत. जरी त्यात फ्री इलेक्ट्रॉन असले तरी ते फ्री इलेक्ट्रॉन एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स असावा लागतो. पोटेन्शियल डिफरन्स इज मेजर्ड इन मिलीव्होल्ट और मायक्रोव्होल्ट. व्हॉट इज द युनिट फॉर पोटेन्शियल डिफरन्स? व्होल्ट. एका व्होल्टचा 1000वा भाग म्हणजे मिलीव्होल्ट. एका व्होल्टचा 10⁻⁶ एवढा भाग म्हणजे किती? 1 मायक्रोव्होल्ट. लार्ज व्हॅल्यूज ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स कॅन ऑल्सो बी गिवन इन दिस वे. 1 किलोव्होल्ट म्हणजे 1000 व्होल्ट. 1 मेगावोल्ट means 10⁶ volt. These are the larger units for the potential difference. आता आपण पुढे सरकूया. हाऊ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे समजा हा एक साधा कंडक्टर आहे, एक धातूचा तुकडा आहे, एक मेटल वायर आहे. त्या मेटल वायर मधले इलेक्ट्रॉन सध्या फ्री आहेत. कोणी वर जात आहे, कोणी खाली येत आहे, कोणी या बाजूला जात आहे, कोणी या बाजूला जात आहे, कोणी वरच्या बाजूला, कोणी खालच्या बाजूला, कोणी डावीकडे, कोणी उजवीकडे, लाईक दिस. रॅन्डम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर. म्हणजे या पट्टीमध्ये फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची मोशन ही रॅन्डम आहे, फ्री आहे. त्यामुळे त्याचा नेट इफेक्ट 0 आहे. आपण असा कंडक्टर आपल्या हातात जरी धरला, एखादी वायर, एखादा लोखंडी तुकडा, एखादा धातूचा तुकडा आपल्या हातात धरला तरी आपल्याला शॉक बसत नाही. का बसत नाही? नेट इफेक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज 0. आता जर समजा असं केलं की या तुकड्याच्या 2 टोकांमध्ये आपण बॅटरीची 2 टोकं जोडली. What does it indicate? We are creating a potential difference. One point is connected to the positive point of the cell while second point is connected to the negative point of the cell. What does it indicate? It is indicating that a potential difference is generated across 2 points of the conductor. या वाहकाच्या 2 टोकांमध्ये आता पोटेन्शियल डिफरन्स तयार करण्यात आलेला आहे. इट इज बाय कनेक्टिंग इट विथ अ सेल. बॅटरीला जोडल्यामुळे आता या वायरचं एक टोक प्रचंड धन झालंय तर एक टोक प्रचंड ऋण झालं. अशा परिस्थितीत आता मात्र या सगळ्या इलेक्ट्रॉनला एकाच दिशेला पळावं लागतं. ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी मायग्रेटेड टुवर्ड द पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड धिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in one way, in one direction is known as electric current. Motion of electrons after applying a potential difference to the two ends of the wire is in this way. हे सगळे इलेक्ट्रॉन आता एका दिशेला पळू लागले आणि मग हा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यालाच आपण करंट असं म्हणतो. दिस इज कॉल्ड एज करंट. इलेक्ट्रिक करंटची व्याख्या इथे दिली आणि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू a conductor. Quantitatively, current I is defined as the charge passing through a conductor in unit time. दर सेकंदाला किंवा दर युनिट टाइमला एका ठिकाणापासून किती चार्ज ट्रान्सफर होतो त्याला करंट म्हणतात. If charge Q is flowing through cross section of a conductor in time t, then current I is given as I is equal to Q upon t. हे बघा, समजा या ठिकाणी एवढा भाग आपण गृहीत धरू. या भागातून दर सेकंदाला Q चार्ज ट्रान्सफर होतोय किंवा टी सेकंदामध्ये Q चार्ज ट्रान्सफर होतोय. तर अशा परिस्थितीत इथून वाहणारं करंट कुणा फॉर्म्युल्याने दिलं जातं? I is equal to Q upon t. Where Q is the charge and t is the time and the current is given by the formula I is equal to Q upon t किंवा Q is equal to I into t. These are the formulas which are used for the numericals. What is the conventional direction of current? विद्युतधारेची दिशा कोणती सांगितली जाते? खरं तर विद्युतधारा म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पळणे. इलेक्ट्रॉन हे ऋणाग्राकडून धनाग्राकडे पळतात, पण विद्युतधारेची दिशा मात्र धनाग्राकडून ऋणाग्राकडे दिली जाते.
बघा इथे लक्षात घ्या. इवन दो इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह फ्रॉम निगेटिव्ह एंड टू द पॉझिटिव्ह एंड, कन्व्हेन्शनली the direction of current flow is taken to be opposite of the direction of the flow of electrons. That is from the positive end to the negative end. So this is because of what? This is the conventional method or conventional direction for the denotion of electric current from one place to the another. आता बघा units of current. What are the units of current? Currentचं युनिट एम्पियर आहे. करंट साधारणतः एम्पियर या एककात मोजलं जातं. एका एम्पियरचा 1000वा भाग, दॅट इज 10 to the power -3 एम्पियर म्हणजे 1 मिली एम्पियर. 10 to the power -6 एम्पियर मीन्स 1 मायक्रो एम्पियर. These are the smaller units of current. While there are higher units also. This unit was given on the name of the scientist Ampere. This Ampere has invention of electric current, how electric current passes, how the charge can be measured, and all these inventions are made by Ampere, and that's why the unit for the current is given as Ampere. Now we will see what is the next part, that is resistance and resistivity of a conductor. दोन्हीच्या दोन्ही युनिटमध्ये तुम्हाला हा भाग येईल, त्यावेळेला आपण परत एकदा हे पाहणार आहोत. सध्या ही गोष्ट लक्षात ठेवा, रेजिस्टन्स कशाला म्हणायचं आणि हा रेजिस्टन्स आपण कसा मोजू शकतो. व्हॉट इज द रेजिस्टन्स? व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्हिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इन द कंडक्टर, then these electrons may strike, they may collide on the atoms of the conductor. When they are colliding, they are having hindrance, and this colliding or this hindrance is called as resistance. म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, इथे पहा या फिगरमध्ये तुम्हाला जास्त क्लिअर लक्षात येईल. हे इलेक्ट्रॉन जेव्हा असे पळत आहेत ते यांच्या मार्गात येणाऱ्या अणूंवर आदळतात. आदळल्यामुळे यांच्या गतीला, यांच्या पळण्याला, यांच्या प्रवाहाला विरोध निर्माण होतो. दॅट इज कॉल्ड एज रेजिस्टन्स. हा रेजिस्टन्स, या रेजिस्टन्सवर आधारित रेजिस्टन्स आणि रेजिस्टिव्हिटी ऑफ ए कंडक्टर दिलेली आहे. ॲज शोन इन फिगर 3.4, there are a large number of free electrons in a conductor. They are constantly in random motion. When a potential difference is applied between two ends of the conductor, these electrons starts moving from one end to the lower potential to the another end. This directional motion of the electron causes the flow of current. Moving electrons strikes the atom. परत बघा, moving the electrons strikes the atom and ions which lie along their path. Such collisions are said to be resistance. या रेजिस्टन्स नुसार मग ओहमनी एक नियम दिलेला आहे. So far the physical state of a conductor remains constant. The potential difference and the current, their ratio remains constant. आपण रेजिस्टन्सचा लॉ, ओहमचा लॉ परत एकदा पुढच्या ह्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. Now we will proceed further towards circuit diagram. That is what is meant by electric circuit. आणि मग तो कसा काढला जातो. A continuous path of an electric current through conducting wires connected to two ends of a cell and other resistances is called as an electric circuit. A circuit is depicted by a figure. This figure shows how different components are to be connected in the circuit. Such type of measurement or such type of drawing of the circuit is drawn. This drawing is known as what? Electrical circuit. तुम्हाला एक इलेक्ट्रिकल सर्किट इथे दाखवलं जाईल. आता या इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये तुमच्या लक्षात येईल बघा, इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे काय आहे? इट इज ए पाथ फॉर पॅसेज ऑफ द चार्ज. ही सेल आहे, या सेलमधनं क्यू चार्ज निघणार आहे. मग तो या वायरमधनं जाईल, मग तो इथे या ॲमीटरमध्ये येईल, इथे मोजला जाईल. ॲमीटर हॅज प्लस मायनस साइन. ॲमीटरमधून निघेल, मग या रेजिस्टन्समध्ये जाईल. रेजिस्टन्स मधून निघेल, मग या वायर मधून येईल आणि तो निगेटिव्ह टर्मिनलला जाईल. निगेटिव्ह मधनं पॉझिटिव्हला जाईल. या दरम्यान रेजिस्टन्सला एक पॅरलल म्हणून व्होल्टमीटर जोडलेला आहे. हे जे तुमच्या समोर सगळं दिसतंय, इट इज द पिक्टोरियल डायग्राम फॉर द पॅसेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल ऑफ द बॅटरी टू द निगेटिव्ह पोटेन्शियल. सेल पासून निघालेला चार्ज प्लस पासून मायनस पर्यंत येताना कोणत्या कोणत्या उपकरणांमधनं कसा कसा जातो
हे डायग्रॅमॅटिकली रिप्रेझेंट करणे याला आपण काय म्हणतो, अन इलेक्ट्रिक सर्किट. फॉर ड्रॉइंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट certain symbols are to be used, and these symbols are necessary for the drawing of an electric current, and then that electric circuit is necessary for performing any electrical application or any electrical experiment. How these circuits are drawn, what are the symbols necessary for drawing such electrical circuits, and how these electrical circuits are necessary for doing certain electrical experiments, that we will discuss in the next video. Thank you.